میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ جو ہیں کم یہ جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ابھی وہاں پہ کھڑے کے نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یار یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کیا نیا پاکستان بنائیں گے؟ کس طرح بنائے گا؟ کیسے بنائے گا؟ وہ تو ابھی وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بھی کہہ دیا کہ سارے لوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب لوٹے سب جب اکٹھے ہو گئے ہیں تو لوٹو جو پہلے لوٹے ہیں انہوں نے کیا بنانا ہے بتاؤ مجھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بات تو لوٹے سے زیادہ کرپٹ جو ہے نا سارے کرپٹ شامل ہے سب جتنے لوگ ہیں بد کردار ہیں بدکار ہیں اپنے اپنے وقت کے لٹیرے ہیں مختلف حکومتوں کے ساتھ شامل ہو کے ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے جرائم ہیں وہ سب کے سب اس چھتری کے نیچے آ رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں آ جائے پاؤ گے تو ان کے سب نے غلطیاں کی ہوئی ہے سب نے لوٹ مار کی ہوئی ہے ہاں وہ اپنی بچت کے لیے آ رہے ہیں یہ کوئی پاکستان بنانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا پر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کتے کتوروں کے ساتھ بنانے چلا ہے نیا پاکستان کس کو چوتیا بنا رہے ہیں لوگ کس کو مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی یہ لوگ یہ قوم اتنی آسانی سے بار بار کیوں بن جاتی ہے کیوں یہ لوگ جو ہے نہیں سمجھتے یا کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کیوں ایک اندھا جس کا دماغ نہیں ہے نا معذور آدمی کو بٹھا دیں اس کو سینیریو سمجھائیں یہ سینیریو ہے یہ ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ یہ ان کے نام اس کو دے دیں کہ بھئی یہ سب لوگ ہیں جو جانتا ہو کبھی کہ بھئی وہ پاکستان کی پالیٹکس ہو تو اس کو پوچھا اب بتاؤ کیا یہ بندہ اس ٹیم کے ساتھ نیا پاکستان بنا سکتا ہے کسی معذور جن کے بندے کو بھی بٹھا دیں تو کہے گا یہ بلشٹ ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ساتھ ہی بنا سکتا ہاں اگر اس کی ٹیم میں سب نئے لوگ ہوتے تو 100% لوگ امید کرتے یا کی جا سکتی کہ شاید نیا پاکستان بن جائے ہاں نئے لوگوں کے ساتھ، نئے لوگ کے ساتھ پاکستان نیا پاکستان بن سکتا ہے، کیونکہ جب کرپشن میں لوگ انوالو نہ ہوں گے، تو جب کرپشن نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک جذبہ رہتا ہے، ایک چیز رہتا ہے۔ یہ سارے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیسے لیے ساروں کو اور کیسے ایکسیپٹ کیا سب لوگوں کو کہ جو جتنے بھی پرانے کرمنلز ہیں ان کو کیسے اپنے پاس لیا ہے، یہ سمجھ نہیں ہے مجھے کہ ایک شعور والا آدمی ہو، باشعور ہو اور سیاست میں ہو، اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ بھئی میں جو ہے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جب نئے لوگ لیے ہیں اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، بے شمار چیزیں آتی ہیں، بے شمار اداروں کے آتے ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے کرمنل ہیں سمجھے نا۔ تو اچھے لوگ بھی ہیں، مطلب کہ بہت اچھے پاکستان کے اندر بڑی شرفا لوگ ہیں، بہت دولت مند لوگ ہیں، بڑے وڈیرے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ سیاست میں آتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہے ان کے ساتھ کیسے نیا پاکستان بنائے گا، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی بنا کیسے۔ اصل میں نا یہ لوگ جو ہیں جب قوموں کی تباہی ہونے لگتی ہے نا اور برباد ہوتے جا رہے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا مگر برباد ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی وہاں پہ فلم ختم ہو گئی سینما انڈسٹری ختم ہو گئی نیف ٹیک بنایا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا اپنا پی آئی اے کا جنازہ نکل گیا ریلوے کا جنازہ نکل گیا ہر چیز کا جنازہ نکل گیا ادارے ہیں نہیں ہیں اب یو این ڈی پی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے یہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان لوگوں کا جو ہے نا ایک قصور یہ ہے اس قوم کا یہ کسی بات کو مانتے نہیں ہے یہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو وہ اس کو وہ ٹکٹ میں لبڑا ہوگا اس کو جا کے چمٹ جائیں گے چاٹنا شروع کر دیں گے اور اگر کوئی بندہ صحیح ہوگا جو ان کو پسند نہیں ہوگا مگر صحیح ہوگا وہ سونے کا بن کے بھی آئے گا نا تو وہ اس کے قریب بھی جائیں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ مانتے نہیں ہے اب یو این ڈی پی نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ کے پی کے کا جو ترقی ہے وہ جنوبی پنجاب سے بھی بدتر ہے جنوبی پنجاب کی جو ترقی ہے جو جنوبی پنجاب ہے اس میں زیادہ بہتر ترقی ہے کے پی کے سے اب یہ پورا ان کا جو خرانٹوں کا اور حرامیوں کا جو انہوں نے سوشل پہ کتے چھوڑے ہوئے ہیں وہ سب کتے شروع ہو گئے بھونکنا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ لکھوائی گئی ہے کوئی یو این ڈی پی کو کہہ رہے ہیں اب اور کرے میں نہ مانوں اب اس کو کہہ رہے کہ یو این ڈی پی کی طرح میں بھی کیا بھائی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام دیتا نا پیسے دیتا نا ایگزیکٹلی یو این ڈی پی تو وہ دیتا پیسے بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے تو اب وہاں پہ کون بکے گا کس کے ہاتھ بکے گا جی لیکن اس بات پہ مسلم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کے پی کے جو ہے اس کا فروٹا نکال دیا ان لوگوں نے اس کے حد تک کے لوگوں کو دیکھے اس کے کوئی 10 رشتے دار اسمبلیوں میں پرانے پوسٹوں بیٹھے ہیں اسپیکر کے دن کون کون لوگ بیٹھے ہیں کن کن کو انہوں نے کہاں ناجائز لگایا ہوا ہے
विदाउट एनी मेरिट लगाया है, तरक्कियां कोई नहीं है, 5 साल ये अंडे देते रहे हैं। कहाँ है 1 अरब दरख्त, किधर है 1 अरब दरख्त लगा हुआ हो सूबा सरहद में, तो सूबा सरहद ऊपर से देखिए लगे ग्रीन ही ग्रीन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अरे 1 अरब, एक आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो अपना अस्पतालों की हालत का बेड़ा गर्क हुआ, वो चीफ जस्टिस ने इस बात को खुद इकरार कर गया कि यहाँ तो बेड़ा गर्क हुआ है। तो 4 साल में कुछ भी नहीं किया, इसको लोग मानने को तैयार नहीं। वो उल्टा बोल रहे हैं कि जी आप जो, अब इनकी सेंस देखिए, सेंस ये है, बकवास ही कर रहे हैं कि ये चाप इसको तो 5 साल हुए हैं। अब देखिए मंतक देखिए इनकी पागल बड़ों की, कि इसको 5 साल हुए हैं, नवाज शरीफ को 35 साल हुए हैं, तो इनका तरक्की का मुआवजा करना बेवकूफी है। अब सोचे कि ये तरक्की का मुआवजा नहीं हो रहा है, ये मुआवजा हो रहा है। इसको सोचो कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, उसको छोड़ो जनूबी पंजाब है नहीं है, पंजाब में तरक्की है नहीं है। असल मैटर ये है कि क्या केपीके में कोई बड़ी चेंज आई, 5 साल में कोई तब्दीली आई, कोई नया केपीके बना? ये छोड़ दो, इस कद को छोड़ दो कि कौन सी हुकूमत के नवाज शरीफ था या शहबाज शरीफ था, इन्होंने कुछ किया या 35 साल से बैठे हुए, वो तो अपनी प्राइस पे कर रहे हैं ना, वो आगे भी पे करेंगे। उन्होंने जो खराबियां की है उसका तो उनको वक्त इनको छोड़ेगा नहीं। खमियाजा भुगतना पड़ेगा उनको, खमियाजा भुगत रहे हैं ना उसका, जो अभी तो उससे भी बदतर इनके साथ होने वाला है। तो ये जो है ये कौन सा ये इमरान खान वो अच्छा होगा, देखते जाए, क्योंकि ये जो भी ये कुदरत का कानून है, जो अवाम को थर्ड क्लास और अंदर से बेवकूफ और कमतर और टट्टू समझता है, उनको से चूतिया समझता है ना, तो उसके साथ वक्त जो करता है वो सामने है। मुजीबुर रहमान ने जो समझा, उसकी लाश सीढ़ियों पे उल्टी पड़ी थी, कुत्ते से बदतमीज की खानदान मारा गया। भुट्टो ने समझा, भुट्टो ने लोगों को बेवकूफ बनाया अपने फायदों के लिए। वो भुट्टो बकवास करता था सिर्फ मुंह से, ये लोग मुंह से करते हैं सब कुछ, ठीक है, मुंह से जुबान, बाकी कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं होती। इनको बस आप दे दो थोड़ा, क्या कहते हैं कौम को ना, ऐसी चूटों पे तो हाथ मारते, शाबाश किसी बड़े चंगे, तो नारे मारने शुरू होते हैं। भुट्टो पे फांसी लगी, बेनजीर तक ने कौम को बेवकूफ बनाया। ये कुदरत के फैसले हैं, तो अवाम नहीं देखती। वो अवाम का काम है, एक कुत्ता मर जाए तो उसको शहीद बना देते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर से फारे हैं। इनके पास एक काम है, सर मैं बात करूँ, स्टैंप करते हैं लोग, स्टैंप में रखे होते हैं, ए बंदा चंगा है, ए माड़ा है, ये खराब है, ये खुद अपनी पसंद पे, ये नहीं उसकी कारकर्दगी पे नहीं, ठीक है, तो ये स्टैंप करते हैं। अच्छा वो मरी, कुत्ते की मौत मरी, भुट्टो कुत्ते की मौत मरा, मुजीबुर रहमान कुत्ते की मौत मरा, जनरल ज़िया ने इस्लाम का नाम लेके अवाम का वो सुल्तान निकाला, कुत्ते की मौत मरा, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरे, बड़े कुत्ते की मौत मरे, कुत्ते की ठीक है। तो मकसद कहने का ये है, और भी उनको ये दिया जाता, तो ये जो है जो अवाम को सच समझता वो बिल आखिर जाके तो बदतरीन मौत का शिकार होता ही है। एंड उसका बुरा ही होता है। ये कुदरत का कानून है। तो मकसद सिर्फ कहने का मेरा ये कि ये इनके साथ जो होना है वो भी तो कौन है, ये इमरान को तो 10 वीडियो लगी हुई है, वो तो वैसे ही धक्के मारू बंदा है, अपने बंदों को धक्के मारा होता है। हाँ देखा मैंने, पुलिस से मारा होता है, देखा मैंने, देखा ट्रम्प मारा होता है, धक्के मार के आगे आता है, कोई इज्जत नहीं उसकी नजर में, किसी की कोई इज्जत नहीं है। तो सब मजबूरों के साथ लगे हुए हैं, और वो भी मजबूरन लगा हुआ है, सब अमीर लगेगा, कोई अमीर लगेगा, फिर मोजा लूटनी है तो चलो अभी धक्के मारा क्या, वो तो वो सब ये तो कैमरे पे आ गया, उसका बैड एटीट्यूड, उसका बैड वे ऑफ एक्ट, कितनी बदतमीजी से लोगों के साथ वो करता है। और वो बेगैरत जो सब लगे हुए वो अपने फायदों भी लगे हुए। मैंने यूजर से नहीं लगा, धक्का मारा से पीछे, मैं देखा उसको, जोर को मारा, बहुत सारे जो मैं देखा उसको। तो मकसद मैंने कहा वो बेसिकली क्या समझता है अपने लोगों को, वो समझते हैं ये गुलाम है साले, ये सब कुत्ते कटोरे हैं मेरे साथ लगे अपने फायदे के, पता है उसको, पता है उसको, पता है, सब पता है, रिस्पेक्ट किसी की नहीं करता। उसको सिर्फ अपने, उसकी नजर में किसी की रिस्पेक्ट नहीं, उसको सिर्फ अपना टारगेट चाहिए, टारगेट तक पहुंचना है बस, जिस तरह भी टारगेट चाहिए। वो हमें लेके जैसे टट्टू को, बेगैरत आदमी को, जो मुसलमान बेगैरत है, जो गाली बंदे में गैरत होनी चाहिए, तू किसी को गाली निकाल रहा है, वो सामने आ जाए तो अपने आकड़ के मिल उसको, तू सेक्युलर मान जवेदर मान को पता नहीं क्या कुत्ता बिल्ला करने के बाद जब मिले तो उसके घुटनों को हाथ लगा रहा है।
एग्जैक्टली। एमपी के मुकाबले बंदा चाहिए था, अभी क्षेत्र बनाइए, वो जीतने वाला तो है नहीं। ये तो अभी इनको बड़े पिटने वाले हैं, ये श्योर दुनिया में रहते हैं। ये अभी 100 दिन का इन्होंने बना लिया जी हुकूमत का प्लान, 100 दिन में क्या होना है, जो होना है वो भी सबको नजर आ जाना है, पहले तो हुकूमत तो बनाओ ना। 100 दिन ये प्लान बना के बैठ गए, और जब हुकूमत ही बनेगी तो उन्होंने शोर और वावेला मचा देना, वो जो बेईमानी होगी तो ये हो गया तो हो गया। और जब अगर ये हुकूमत भी कहेंगे सब शफाफ इलेक्शन हुए जी। शफाफ क्या होने, इलेक्शन के अंदर जो घमसान की जंगें होनी है, लड़ाई होनी है, वो उसका मैं इंतजार करूँ होता क्या है वहां पे, समझे ना। हाँ वो तो खैर होगा, लेकिन हमें तो से अभी अब देखिए भाई जी, हमने डैमों की बात कहा था ना कि डैम इन हरामजादों को डैम बनाने चाहिए थे, ये सत्तारी जैसे कंजों को, ये भड़वे किरदार निकाल के इसके चूतों में दे देना चाहिए। ये जो किशन गंगा डैम उन्होंने बनाया ना, ये इंडिया ने खोल दिया है, मतलब उसका इफ्तिताह कर दिया है, इनको पीछे पड़े हुए। इनके वजारत, हमारे मुल्क के ना वजारत खारजा में लोग बैठे हैं ना, उनका सिर्फ एक काम है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करते। जैसे हमारी कौम है ना, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। इनसे नारे जितने मर्जी लिखवा लो, नए नए नारे बनाएंगे, ऐसे ऐसे नारे बनाएंगे कि फरिश्ते भी हवा देंगे, ये बड़ी मोहब्बत है भैया, हमें भी कुछ सिखा दो। ऐसे नारे बनाने पे ना इसी तरह जो है हमारी वजारत खारजा, वो भी सिर्फ नारे मारने पे या एहतजाज करने पे। उसका नाम वजारत एहतजाज रख देना चाहिए, उसका नाम वजारत खारजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम तो कोई करना नहीं है। सही बात है। अब सोचे किशन गंगा डैम को उन्होंने खोला है, वजारत खारजा ने एहतजाज करना, उधर ये हो गया वजारत खारजा ने एहतजाज कर। तुमने कहा, तुमने क्या किया है? तुमने क्या, हमारी हुकूमत ने क्या किया? वजारत खारजा तो पिछले 30 साल से कुत्ते कतूरों के हाथ में है। ये कुत्ते कतूरों की तरह, जैसे लाहौर में कुत्तों को नहीं गोलियां मारते सब जाके स्ट्रीट्स में गोलियां मारते, इनको इस तरह मारना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान मारेंगे हसन, मारेंगे, हम भी मारेंगे इनको। कुत्ता तो फिर भी अच्छा होता है, ये सुअर होने, सुअर की जो है ना जी सर, यहाँ पे सुअरों को मारते हैं ना, ये सुअर हैं, इनको हम गोलियां मारेंगे, इनको सुअर समझ के गोलियां मारेंगे इनको इनकलाबी मूवमेंट में। आप फिक्र मत करो, ये तो वक्त आएगा ही ना, जिस दिन वो आ गया फिर ये देखेंगे कि गोलियां कैसे मारी जाती हैं, समझे ना। बिल्कुल, ये तो हमारे हाथे चढ़े तो सही, एक बार ये चढ़े तो सही, उसके बाद देखो कहाँ किस खुद से और कहाँ से इनको निकाल के लेके आएंगे। ये कभी सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पॉइंट जो है, जमात को आगसन कहाँ से इनको निकाल के लेके आएंगे, किस पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे कि ये लोग मुल्क से नहीं भाग सकेंगे, मुल्क से नहीं जाने देंगे इनको। ये लोग इस कदर बेगैरत और ढीठ हो चुके हैं, इतने बेगैरत है। ये तो कौम तो जानती नहीं ना, अवाम जानती नहीं। अवाम तो सड़कों पर उड़ने के लिए पैदा होती है, कुत्ते की तोड़ों की तरह पैदा होते हैं, कुत्ते की तोड़ों की तरह गलियों चौकों में मर जाते हैं, नहीं तो बमों मर जाते हैं, धमाकों में, हादसों में मारे होते हैं। असल में जो लोग हरामी ऊपर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की वजारतों पे और पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए हैं ना, इनका माफिया है। ये माफिया बड़ा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है बहुत मजबूती से। अब ये मलिया लोधी का नाम हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मलिया लोधी रांड जो है साली इतनी बेकार उस औरत की कारकर्दगी रही है, बीइंग एम्बेसडर ऑफ यूएसए एंड बीइंग मुस्तकिल मंदूब ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस। और मेरे तो अकल काम नहीं करती जब मैंने सुना कि उसका नाम निगरान वज़ीर के लिए लिया जा रहा था। ओ भाई अकल जो ना, मेरी अकल जो ना, खोपड़ी में से अकल बाहर गई तो पत्थर निकलेगा, पत्थर में जाता है। कोई सोच सकता है इतनी पुअर कारकर्दगी इनके पास ही है। वो औरत जो है जिसको उतार के इसको हंटरों से मारना चाहिए, इस कदर रंडी औरत ने इस कदर पैसा बनाया है और पाकिस्तान के लिए, और वहां बैठ के लॉबिंग करती है अपनी जात के लिए। अगर उसको जी उस ये पसंद नहीं है तो ये बात नहीं करनी, ये पसंद नहीं करनी, ये बात नहीं करनी, वो पाकिस्तान में नहीं सोचती और कमाइया उसे पाकिस्तान से की। उसका नाम निगरान दिया ना वज़ीर आज़म। कौन लोग है भाई, कौन हरामी है? वो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर है यार, चूतों में बम्बू देने वाली है ब्यूरोक्रेसी बहुत जल्दी। ये सब ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत हराम नया पाकिस्तान को, इस ब्यूरोक्रेसी को कोई नया पाकिस्तान दे कौन सकता है?
हाँ, इस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए ये नया पाकिस्तान बना के दिखाए ना, ये ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी जो है ना चितौड़ में निकाल देंगे। कितनी शातिर होती है, 10 रुपए में चीज बननी है, उसको 50 रुपए में बनाती है, और फिर मुल्क के सौगा से तारीफ भी लेती है। कितनी बड़ी बात बन रही है, एक चीज 10 रुपए में बननी है, वो 50 रुपए में बनाती है, और फिर ये ब्यूरोक्रेसी की चालबाजी देखे कि वो फिर अपना जो हेड ऑफ स्टेट होता है या हेड ऑफ जो भी होता है डिपार्टमेंट जो भी, उससे भी तारीफ भी देते हैं, बजाय इसके कि वो तुमसे पूछे कि भाई 10 रुपए की चीज बनी थी बोलड़ी है, तुम लोगों ने 40 रुपए ऊपर ज्यादा लगा दिए हैं, वो क्यों लगाए हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, इसका हिसाब दो। नहीं, उसको ऐसे विलाव में डालते हैं, ऐसे सुमन के एरिया में डालते हैं, जो भी होता है कि वो तारीफ करने को उतर आता है। ये इतनी हरामी है पाकिस्तान की बेड़ा गर्क करने के ऊपर, ये जो गलों को बातों को मिलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, ये साली दे आर कैंसर। वजारत खारजा भी ऐसी है, वो अपने आप को बड़ा टिप्पो खान समझते हैं, ये खारजा भी और ये ब्यूरोक्रेसी डैम बनाए, ये खड़ा इतनी बेगैरत है, इनकी वजह से गैरतें मर चुकी, मैंने एक नोट की है, ये सियासतदानों की, ये ब्यूरोक्रेट्स की, ये पता नहीं गैरतें कहाँ छोड़ जाते हैं, ये इतने बेगैरत हो चुके हैं, ये बेगैरतों का मुंह निकाल के बोलते रहते हैं। वो कह रहे हैं बिलावल की, मैं अच्छी पानी के मसला करेंगे, भाई 5 साल तुम लोग रहे, तुम्हारा बाप रहा है पूरी फुल पावर के साथ, जनरल तुम्हारा था, चीफ तुम्हारा था, चीफ जस्टिस तुम्हारा था, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा था, प्रेसिडेंट तुम्हारा था, वज़ीर तुम्हारे थे, पंजाब के अलावा बाकी सब सूबों में हुकूमत तुम्हारी थी, फिर तुम लोग ना डैम बना सके, ना तालीम बना सके, ना जॉब्स निकाल सके, ना इदारे बना सके, फिर खड़े होकर बगैर तरह बोल रहे हैं अब हम आएंगे तो पानी बनाएंगे, ये करेंगे, और जरदारी बोल रहा है कि जी हमें तो बनाने नहीं दिया गया, हमें तो मौका नहीं दिया गया कि हम लोग, यानी किसने मौका दिया, वही हुई ना खलाई मखलूक, वही है ना ब्यूरोक्रेसी, खलाई मखलूक हुई ना ब्यूरोक्रेसी। तो अब बात ये है कि तुम्हारा वजीर कहता है कि 25 डैम बनाएंगे, बोलड़ी के तुमने 25 डैम क्या सिर्फ, मैंने कहा ना नारों पे चलते हैं, एक नारे कहते शाबाश पाकिस्तानी बड़े, तुम बड़े अजीम को बनने लगे, नारे मारेंगे ठा ठा ठा, और जाके क्या करेंगे, बेगैरत, ये इतने बेगैरत है भाई, वो जाके देखे, वो बॉर्डर के ऊपर जाके एक टट्टू जो ब्लडी क्रिकेटर है, बच्चे गाना हरकत कर रहे हैं, जाके वो उनको मसल दिखा रहे हैं और कुश्ती वाले अंदाज बना रहे हैं। दुनिया में कभी आपने ऐसा देखा है? इंडिया को तू जाके मसल दिखा रहा है और तू ऐसे फनी हरकतें कर रहा है, उसको जनाब मीडिया चढ़ा बड़ा हो गया, पाकिस्तानी को वाह वाह कर रही है। ये इन चीजों पे सुल्तान राय के खड़ाक होने चाहिए, और सुल्तान राय की जो क्या कहते हैं, मैं कर देता थे गंडा से, इसके ऊपर ये कौम चलती है, से निकलती नहीं है बाहर। अब आप सोच सकते हैं कि वो सेंस की उस हरकत सेंस वाली की थी, उसको मीडिया बजाय कंडेम करने के वो कर रहा है। हाँ, कंडेम करने के बजाय उसको वो ज्यादा उठा रहा है। देखो मैंने आज एक वीडियो देखी है, वो बीजेपी वाले गालियां निकाल रहे, शुरू बहुत ही गालियां निकाली उसने, उन्होंने कहा तूने जो है ये 26/11 का जो तुमने जो किया है, तुम इसका सहारा ले रही है, तो मैं गालियां निकाला, ठीक ही निकाल रहा होगा, लेकिन उससे जो बात ये की ना पाकिस्तान के खिलाफ कि तुम हमारे जो हिंदुस्तानी है उसके बच्चे ही सिर्फ मूत्र कर दे तो पाकिस्तान बह जाएगा, तो मैंने कहा इस बेंच को हम जवाब देंगे कि बड़े पाकिस्तान की कौम जो है ना, तुम मूत्र से मारने की कोशिश मत करो, इन्होंने करनी है तो तुम सब उसके अंदर दब जाओगे। इनको पाकिस्तानियों को पता नहीं है, पाकिस्तानियों को पता नहीं है, ये जिस तरह से खाते हैं, उनकी जो टट्टी करते हैं ना, उसके अंदर बड़े बड़े पार्ट दब जाते हैं। बड़े बिल्कुल, तो हिंदुस्तानियों की क्या औकात है, बिल्कुल अभी मूत्र वाली बात पुरानी हो चुकी है। भूल जाओ कि पाकिस्तान के तुम मूत्र करोगे तो जिसे कहते हैं जिसका मुंह उठता बकवास कर रहा है, जिसका मुंह उठता बकवास कर रहा है, क्योंकि हमारे सियासतदान को मौका देते हैं। वो कह रहे हैं हमें पहले पता था 26/11 जो है बॉम्बे वाला वाकया, उसी रात में चल गया था कि पाकिस्तान इससे इन्वॉल्व है, हालांकि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलिटी है, ये रॉ की और वानियों की साजिश थी, बिल्कुल जिन्होंने पाकिस्तान की जिम्मे ठोकी थी। अगर होता तो साबित करते ना। और फिर मैं वीडियो देख रहा था, ये साला हरामजादा, ये बदकार बदमाश जो था साला रहमान मलिक जैसे कुत्ते, ये कुत्ते जो है ये गोलियों से मारने के लायक। इनको एक मैंने वीडियो देखी थी, वो पहले से गोलीबारी कंधे पे, फिर दूसरे कंधे पे, फिर पीठ पे, फिर उसके सर में गोलीबारी, इसको तकलीफ देखिए, इनको इस तरह से मार रहा है इनकलाब में, क्योंकि इनको एकदम नहीं मारता, इनको इस तरह से गोलियां मारनी है ताकि तकलीफ से मरे। टेंशन वहां पे बैठ के कह रहा है
انوالومنٹ ہے اور ویڈیو میں دیکھی اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم نے گرفتار کر لیے ہیں. جب اسے کہہ دیا یہ پھر مشرف کہہ رہا ہے, مشرف بھی بول رہا ہے, اس کی بھی ویڈیو میں دیکھی کہ ہاں یہ پاکستان جو ہے وہ یہاں سے لوگ جاتی بنائے, ہم نے یہ کیا وہ گئے, اس سے واضح طور پہ کہا. پھر ایک اور بھڑوا ہے مر گیا سالہ, جو لوگ یہاں گرمی مرے ہوتے ہیں پاکستان کی گرمی میں, یہ سالے مری میں جان مرا رہے ہوتے ہیں باسٹرز. یہ جو ہے اپنا کیا نام تھا اس کا, وہ گل حمید جیسا نلائق بلڈی نلائق گل حمید, جس کو یہ ہیرو بنا کے رکھتے ہیں ہر وقت. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں اس کی زندگی سے کہ یہ بڑوا یہ غلط آدمی تھا, یہ غلط اس سے زیادہ غلط تھا. اسے شجاع پاشا غلط ہے, یہ شجاع پاشا کی پلائی ہوئے گنڈ ہے سارے, جو یہ ابھی کوئی ایک خاص نا وہ جو اوپر کے مافیا ہے نا, جو عمران کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اس کو لانے کے لیے ہر پر توڑ رہا ہے, وہ اسی کنجر کا لینا دینا ہے. سمجھے نا, خود دبئی میں بیٹھ کے تو جابیں کر رہا ہے, ایک چلا گیا سعودی میں جاب کرنے, ایک چلا گیا دبئی, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک میں پڑھ رہا تھا, لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں, تو سب یہ نوٹ رکھتے ہیں کمپیوٹر بیٹھا ہوا کتنی اشیا ماتا ہے. تو میرا مقصد سے کہنے کا یہ اس سے بھی کہا, گل حمید نے بھی کہا, یہ سب ریکارڈ پہ ہے, لوگ سب کچھ ریکارڈ پہ رکھتے ہیں, تو نکال کے منہ پہ مارتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان سب نے کہا, ایک اور بندہ میں دماغ میں نہیں آ رہا کون تھا وہ جو چوتھا بندہ نا, اس سے بھی کہا, ایک رحمان ملک ہو گیا, مشرف ہو گیا, گل حمید ہو گیا, اور ایک دو اور تھے جنرل, ایک دو اور تھے وہ. تو اب سوچیں کہ وہ جو ہے اپنا قبول کر چکے ہیں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈنڈے مار کے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑیں گے تو پاکستان ٹوٹے گا نا. ڈنڈے مارنے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سب نے ہٹ کیا, سارے سیانے بنتے ہیں, سب نے ہٹ کیا. مشرف صاحب, میں کبھی کوئی سوچتا ہوں, میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ مشرف کہتا ہے $1.5 لاکھ دیتا ہوں, ایک اس کا کیا دیتا جی وہ جا کے لیکچر کا, اور میرا دماغ کام نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں یہ بھوسڑی کا لیکچر دیتا کیا ہوگا, اور کیا لیکچر بولتا کیا ہوگا, عقل کام کرتی ہے بھائی. لیکچر میں کیا دینا بھائی, امریکہ کا لیکچر تو دے رہا ہے $1.5 لاکھ, صرف اس نے جو امریکہ کے لیے کام کیا اس کو ہے نا انعام ہے نا. بالکل, بس بش کے زمانے میں جو اس نے کام کیا نا اس کی وجہ سے. میرا مقصد سے کہنے کے لیے کہ یہ جو ہے اب یہ مشرف جیسا بندہ جب لیکچر دے گا تو دنیا کی حالت کی ہوگی, تو ہمیں سمجھ آ جائے گا, مطلب دنیا کی طرف جائے گی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا, تو اب یہ جو ہے اس طرح سے انہوں نے یہ لوگوں نے کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں اچھا کہ وہ بلڈی باسٹرڈ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا افغانستان کا پریزیڈنٹ کے ساتھ جا کے حرام زیادہ افطاریاں کر رہے ہیں. ان کے روزے کون سے افطاریاں کون سی, شراب پی کے تو بہت بڑے ہوئے جاتے ہیں, اور افطاریاں بے نام ہوتی ہیں, تو وہاں افطاری سب کر رہا ہے, وہاں پہ میٹرس کیا ہو رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کیا ہوا ہے, بالکل بالکل بالکل. پہلے گند پھیلایا تھا مجھے پشین کی آواز سے, اب نیا کوئی فتنہ کھڑا کرے گا, کوئی ان کو مارتا بھی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی کسی کو نہیں مارتا. کون مارے گا سن, کون مارے گا, مرتے مر رہے ہیں. پاکستان کو گالی دو, جو مرضی کرو, فوج کو گالی دو, جو کہتے ہیں نا یاشیا کرو, ننگے ناؤ پہ کھلا کھاؤ, یہ ان کا کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار دے گا, یا کوئی آرمی مار دے گی, یا کوئی ایجنسی مار دے گی. چلو کوئی بندہ ہی مار دے, کوئی مردے ہوتے بندہ ہی مار دے گا, تو نے پاکستان کو گالی نکالی ہے, تو بلکہ ساتھ شامل ہوتے گالی نکال دیں گے. بھائی پھر کیسے کہ یہ قوم کے جب بڑے بڑے سارے کے سارے جھوٹے اور فراڈ ہے, سب فراڈ ہے, سب جھوٹے ہیں. عمران خان سفید جھوٹے ہیں, عمران کی اتنی خامیاں ہیں, اتنی غلطیاں ہیں, لوگ اس کو لیکن وہ ڈٹے. اچھی بات ہے, میں بھائی میں تو کہتا ہوں عمران خان کو آنا چاہیے, اس کا ٹنٹا بھی ختم ہو, ورنہ یہ بہت لمبا لٹکائے گا. اس کو آنا چاہیے تک لوگ بچے دیں, جڑا نیا پاکستان جڑا اینے ماں پٹنا پٹ رہے. بالکل صحیح ہے نا, جو اس نے کرنا ہے وہ کر لینا, بجائے اس کے پھر روک دو, اور پھر یہ 5 سال ہمارے سال ضائع ہوتے ہیں نا اس سال. اگر کوئی ٹٹو پنجو. اچھا میں بھی ڈائریکٹ ہوں نا, اچھا ذرا کچھ باتیں ذرا خیال سے کرنا. اچھا ایسے ہے کہ باقی بات ہم کل کریں گے. میرا بھی پروگرام شروع ہونے والا ہے, میں نے پروگرام دیکھنا ہے, اور پھر کل بیٹھ کے کسی وقت بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور کیا کہنا چاہیے کہ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان عوامی انقلاب قائم جو ہے, پاکستان عوامی انقلاب قائم جماعت ڈاکو آغاز سید انقلاب 15 سال سے اس کا جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ
अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। और वो जो आपने कहा है गोलियां कौन मारेगा, उनको फांसियों पे कौन चढ़ाएगा, लोग शायद ये समझेंगे और समझते होंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है कि फांसियां लगाना, गोलियों से उड़ाना और इनको जो है फायर स्क्वाड के आगे खड़ा करना, और ये कैसा वक्त आएगा, कौन लाएगा ये वक्त ऐसा। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं जिसके ऊपर मिसालें जा सकती हैं कि जब वक्त बदलता है तो सेकंड नहीं लगता। तो ये पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट आएगी, ज़रूर आएगी। और अगर हमने अपने वादे पूरे ना किए और हमने इनको फांसियों पे ना चढ़ाया, फायरिंग स्क्वाड पे ना चढ़ाया, अगर हमने एक एक चीज़ का हिसाब ना लिया, तो फिर वही हम कहते हैं कि अगर कौम जिंदा है तो फिर वो उनका फंदा और हमारा गला, सीधी सी बात है। मैं लेकिन भी कहता हूँ भाई जी कि वाकई आप ये कर जाएंगे, क्योंकि जिस आज आपने मुझे स्टन कर दिया है, अभी पता ही नहीं है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं लगा गालियां देने बोल रही है लोगों को, तो मकसद मेरा कहना क्या है कि आपने वो टेस्ट प्रोटेक्शन में कामयाबी हासिल की है, मुझे पता ही नहीं आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको नहीं पता रिकॉर्ड कर रहा मैं तो मुताद होकर बोलता गालियां दे रहा था। दूसरी बात आखिर में ये कहना है, इस कौम के एक नाम एक मैसेज है, कौम अमीर हो, बड़ी गाड़ियां लश लश गड्डियां, बड़े स्विमिंग पूल वाले हाउसेस में और बड़े बड़े मकानों में और इटालियन टाइल्स वाले बाथरूमों में और घरों में रहने वाली कौम, जो लोग अमीर जो होती है कौम, उसका कोई फायदा नहीं है अगर मुल्क गरीब है तो। वो तमाशे के तौर पर लोग देखते हैं कि ये लोग अपने तौर पर आकर से हम बड़े घर में रह रहे हैं, बड़ा आलीशान मकान है, बाहर के मुल्क वाले लोग इनको ऐसे देख सकते हैं, कहते हैं इनको शर्म में नहीं आती है कि मुल्क बेकारी है, मुल्क गरीब है, कर्जे मांग मांग के इसको दब चुका है, बेड़ा गर्क हो गया, बिजली है नहीं है, ये नेचुरल में रहने। तो ये लोगों को याद रखना चाहिए, कौम अमीर अपने आप को दिखाए शोबाजी, वो किसी के कान में कोई जो नहीं रही, कोई इंप्रेस नहीं होता, बाहर के मुल्क में कोई इंप्रेस नहीं होता। अगर आपका मुल्क अमीर होता तो लोग, बाहर के मुल्क के लोग, जो आदमी बरादरी जो है वो इंप्रेस होती है। बस ये बताना था मुझे। हमेशा मैं भी बंद करता हूँ, मेरा प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच कहता हूँ कि जब किसी भी मुल्क की इज्जत होती है या किसी भी कौम की इज्जत होती है, तो उस मुल्क की जो जमहूरियत है वो अपने मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल के और खुशहाल जो अंदाज में लेके आती है। वो चाहे गांव में रहते हों, चाहे वो दूर दराज के पहाड़ों में रहते हों, चाहे वो किसी भी जगह पे रहते हों। गवर्नमेंट का काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि वो अपनी कौम को सुख दे और चैन दे और उसको हर चीज मुहैया करे। तो फिर आदमी जो है कहता है कि हाँ ये हुकूमत। इस तरीके से बाहर की कौमें भी इज्जत करती हैं, एहतराम करती हैं। जब बाहर की कौमें देखती हैं कि खुद तो ये जर्नैल हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, चाहे वो कोई हो गई, गाड़ियों में लश लश गाड़ियों में फिरते हैं, इनकी गरीब कौम गाड़ियों में फिरती है, लंबी लंबी गाड़ियां, लेकिन 22 करोड़ में अगर 1 करोड़ आदमी सही चल रहा है और 21 करोड़ जो है वो में खज्जल ख्वार हो रहा है। तो यहाँ की अब तो सोशल मीडिया की वजह से भी और वैसे भी जो है जो बड़े लोग जो है यहाँ के जो बड़ी बड़ी जो क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन है और ये वो आगे वो जानते हैं, हर मुल्क के बारे में जानते हैं कि कौन सा मुल्क कितना गरीब और कितना क्या है, कितने कर्जे वाला है, कितने हमारा मकरूज है। तो वो उसके हिसाब से फिर उस कौम की इज्जत करते हैं। तो उस मुल्क मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा जरूरी। मेरी दोस्त थी नॉर्मा, वो कनाडा से पाकिस्तान, जो है पाकिस्तान था, कनाडा से पाकिस्तान गई तो बिजनेस करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कनाडा से यहाँ क्या बिजनेस करने के लिए, वहां सेटअप करना था बिजनेस। तो उसने मुझे कहा तुम्हें पता है पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में बिजनेस करने के लिए कोई मुल्क नहीं है पैसा बनाने के लिए। पैसा जितना पाकिस्तान बनाया जा सकता है ना, वो हमारे मुल्कों में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रॉड है, चीट है, जाहिल है, धोखेबाज है और मतलब मीटर बिक जाने वाले हैं वगैरह वगैरह। उससे बड़ी क्वालिटी बताई पाकिस्तान की। उसने कहा इस वजह से पाकिस्तान के साथ पैसा जितना बनाया जा सकता है दुनिया में कहीं नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा गाली थी, उसको मेरी समझ नहीं आई, आज मैं समझता हूँ को गाली थी। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, ये लोग जो अपने आप को बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करते, बड़ी गाड़ी से उतर, बड़े बड़े बंगलों से और समझते दुनिया हमें देखे तो कहेंगे बड़े जी मुतासिर हो जाएंगे, ये वो इनको ये समझना चाहिए कि कौम अगर अमीर भी है, करप्ट कौम और करप्ट है और अमीर है और मुल्क गरीब है और कर्ज में डूबा हुआ है, तो आलमी बरादरी इज्जत नहीं करती, जो आज पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। एग्जैक्टली, बस यही मैं चलो मगर मुल्क मजबूत होना चाहिए।
بالکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. جی تو ٹھیک ہے پھر جسٹ ہمارے دور میں ایسے ہی ہوگا. ہمارے دور میں تو خیر کیا ہوگا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں سوسائٹی گاڑیاں نا ان کو اٹھا کے نا تو تھرڈ سے بھی فورتھ ورلڈ ہے نا اس کے ملکوں کو بیچ دیں گے. سب کو سائیکلوں پہ لائیں گے پوچھیں کو. دیکھتے جائیں آپ. اب نہیں ابھی ساری باتیں مت بولو کیونکہ جو پالیسیز کی باتیں ہیں وہ ٹیلی فون میں نہ ہی ہوں تو اچھی بات ہے. جسٹ کڈنگ میں جو کر رہا تھا. تو ٹھیک ہے جسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھو. ٹھیک ہے میرا پروگرام شروع ہونے والا ہے تو دین آئی ول کال یو اگین. اوکے. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری جو ہے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہمارا میسیج جو ہے وہ دور تک پہنچا رہے ہیں. ان لوگوں کا اللہ اور ان لوگ جیسے میسج دے رہے ہیں مجھے پتہ تھا آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ میں مجھے پتا کہ بھائی صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اگر کوئی میں نے کوئی گالی گولی کسی کو کہا دی تو سوری فار دیٹ. ڈیسنٹ وے میں نہیں گالی کوئی نہیں نکالی ہے. بس گالی پاکستان چھت ہم گالی کسی کو نہیں نکالتے. ہم کسی پاکستانی کو گالی نکالتے ہیں. ہم پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو گالی نکالتے ہیں اور نکالتے رہیں گے کیونکہ ہم کو پھڑکا کے رکھ دیں گے اور پھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی جو ہے پاکستان کی جو قوم ہے وہ جو ہماری باتوں کو سنتی ہے وہ بے شک ہم کو بھی گالیاں دیتی ہے. ہم ان کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم ان کی گالیاں ہزاروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ. ہزاروں میں شکریہ سب کا شکریہ. اور آپ لوگ بادشاہوں کو ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ آپ لوگ انقلاب کی تاریخ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا. جتنے بھی لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں, ان لوگوں کا میرا اور حسن کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور آباد رکھے. اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سلامت رہے اور پاکستان کے اندر ہم اپنا انقلاب لے کے آئیں اور چاروں صوبوں کو سکھ و چین دے سکیں, عدل انصاف لے کے آئیں ہم وہاں پہ, اور پوری قوم کو جو ہے جتنا ہو سکے ان کو جو ہے سکون اور چین دے سکیں. تو یہ ہماری کوشش. ہماری بہادر بچی ارم جو ہے وہ بڑی ہمارا بہت اس کا کنٹریبیوشن ہوتا جا رہا ہے. وہ تھی لائن پہ, اگر ہو تو اس کو بھی تھینک یو. نہیں ارم بھی ہے, رضوان وزیر بھی ہے, اس کے علاوہ ایک اور 2-3 صاحب اوپر وہ چلے گئے ہیں, 3-4-5 اوپر چلے گئے ہیں. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. میں کہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور سیریسلی لیتے ہیں, مطلب کہ اس کو مذاق میں لیتے, سیریسلی لیتے ہیں. اور یہ جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ اگر جو ہم لوگوں کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہر کسی کا اپنی سوچ ہوتی ہے. اگر کوئی گالیاں نکالتا ہے تو ہمیں ان کی گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہم کہتے ہیں کہ جب گالیاں نکالنی ہوں اس سے پہلے ہماری بات کو سنیں, دیکھیں کہ ہم نے اگر کوئی پاکستان کے خلاف یا اپنی قوم کے خلاف بات کی ہے, اپنے ملک کے خلاف بات کی ہے, تو پھر ہم حقدار ہیں کہ ہم کو گالیاں نکالی جائیں. اور اگر ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کی بات کرتے ہیں, ان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں, ان کو سکھ اور چین دینے کی بات کرتے ہیں, تو پھر گالی نکالنا زیادتی ہے. لیکن ہمیں کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ایوری باڈی تھینک یو ویری مچ. میں ان سب دیکھنے والوں کو ایک جملہ کہوں گا, وی سیلوٹ ٹو یور پیٹریوٹزم. ہاں پیٹریوٹزم. اوکے تھینک یو ویری مچ. سب کو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں, خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں, رمضان رکھیں, روزے رکھیں اور عبادتیں کریں, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. پاکستان عوامی انقلاب پائم زندہ باد. اور جمال ٹاکو فرانس سے اور آغاز سید جرمنی سے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے. خدا حافظ.